नमस्कार आमर एही विश्लेषण को स्वागत। आज आमे भारतीय संविधानर ऐतिहासिक यात्रा विषय कथा हेबा माने एहर विकास केमिति हेला आ एते सबु तथ्य विशेषकर यूपीएससी भली परीक्षा पाई मने केमिति रखिएबो। आम पाखरे किछि उत्स अछि जोथिरे ऐतिहासिक एक्ट गुड़िकर विवरणी आ किछि पढ़ापढ़ीर कौशल भी अछि। तबे आमर लक्ष्य होउछि ब्रिटिश शासन केमिति आमर प्रशासनिक और सांविधानिक ढांचा को गढ़ेला से मुख्य कथागुड़ी को बुझिबा और से सबु मने रखिबा उपाय भी देखिबा। चलंतु आरंभ करिबा। ईस्ट इंडिया कंपनी कथा से माने तो आसीथिले बेपारी हेई किंतु शासक हेले केमिति 1765 परे से जेते दीवानी पाइला परे हाँ सेइठु ही प्रकृतरे कहानी बदलिला। दीवानी मिलिबा परे माने राजस्व आदाय अधिकार कंपनीर क्षमता बहुत बढ़ीगला किंतु ए शासन रे बहुत गड़बड़ हेला जाहाकु द्वैत शासन कुहा जाए। तेणु ब्रिटिश सरकारन को लागिला नियंत्रण दरकार आउ सेइथि पई आसिला 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट। एइटा थिला ब्रिटिश पार्लियामेंटर प्रथम बड़ पदक्षेप कंपनी काम को नियंत्रण करिबा पई एवं भारत रे गोटे केंद्रीय प्रशासनर ए मूल दुआ पकेबा पई। अच्छा सेइठु आरंभ हेला केंद्रीकरण। बंगलार गवर्नर जनरल हेले एकदम आउ कंपनीर राजनैतिक एवं प्रशासनिक काम को भी स्वीकृति मिलेला। कलिकतारे ओटे सुप्रीम कोर्ट भी बसिला जदियो तार क्षमता नेई प्रथमे किछि माने अस्पष्टता थिला। तापरे आसिला 1784 रो पिट्स इंडिया एक्ट। इटा कोन आहुरी नियंत्रण बढ़ाइला से डबल गवर्नमेंट कथाटा कोन थिला कि? हाँ निश्चय पिट्स इंडिया एक्ट गोटे बड़ परिवर्तन आनिला। एहा कंपनीर राजनैतिक काम को वाणिज्यिक कामरू पूरा अलगा करिदेला। राजनैतिक काम पई रहिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ वाणिज्यिक काम पई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एइटा को ही कुहागला डबल गवर्नमेंट। अच्छा आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा प्रथम थर पई कंपनी अधीनरे थिबा भारतीय अंचल को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोली कुहागला। माने ब्रिटिश सरकारंक दाबी आहुरी स्पष्ट हेला। बुझिली। तापरे तो से चार्टर एक्ट गुड़ी को आसिला 1813, 1833, 1853। एगुड़ी करे मुख्य कथा कौन थिला टिके संख्या परे? हाँ सेगुड़ाक भी बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। 1813 एक्ट रे कंपनीर जो बेपार एकाधिकार थिला सेटा प्राय शेष हेला केवल चा बेपार आउ चीन सह बेपार को छाड़ी। आउ ब्रिटिश क्राउन रो सार्वभौमत्व को जोर दिया गला। मिशनरी मानंकु भारत आसिबा को अनुमति मिलिला आउ शिक्षा पाई वर्ष को 1 लाख टंका देबा कथा भी कुहा गला। शिक्षा पाई प्रथम पदक्षेप। आउ 1833 एक्ट तो माने केंद्रीकरणर शेष सीमा थिला। एहा कंपनी को पूरा पूरी गोटे प्रशासनिक संस्था करिदेला। तार वाणिज्यिक काम शेष। बंगालर गवर्नर जनरल एबे हेले भारतर गवर्नर जनरल। प्रथमे थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक आउ सिविल सर्विस पाई कोरे खोला प्रतियोगिता करबाकू चेष्टा करागला जदियो सेते भेले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को विरोध जोगो हेई पारिलानी। अच्छा आउ 1853 एक्ट एथिरे से खोला प्रतियोगिता आरंभ हेला खोला रहिला। मैकले कमिटी एइथि पाई गठन हेइथिला। आउ गोटे बड़ कथा हेला प्रथम थर पाई गवर्नर जनरलंक परिषदर विधायिका काम लेजिस्लेटिव फंक्शन को कार्यकारी काम बा एग्जीक्यूटिव फंक्शन रु अलगा करागला एवं जो नुआ विधान परिषद हेला सेथिरे किछि स्थानीय प्रतिनिधित्व भी आरंभ हेला। वाह ये तो बहुत सूचना। ए सबु मने रखिबा को हरे तो हाँ आम उद्देश्य कहला परी माइंड मैप बा सारांश बनेबा दरकार। निश्चय विशेष करी केउ एक्टरे कौन मुख्य परिवर्तन हेला सेटा पॉइंट करी मने रखिले सुविधा। एहा परे तो आसिला 1857 रो सिपाही विद्रोह। एहा परे बहुत किछि बदली गला ना। 1858 रो से उत्तम शासन पई अधिनियम। हाँ एइटा गोटे बहुत बड़ मोड़ थिला। एही एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनीर शासन पूरापूरी शेष हो गला। भारतर शासन भार सीधा सड़क ब्रिटिश महाराणी हाथ को चलीगला। क्राउन रूल आरंभ हेला। आउ गवर्नर जनरल पद से पद भी बदली भाइसराय हेला। लॉर्ड कैनिंग थिले प्रथम भाइसराय। आउ लंडन रे भारत पाई जणे नुआ मंत्री पद माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सृष्टि करागला। तांकु सहाय्य करिबा पाई 15 जणिया काउंसिल भी रहिला। तेबे उत्तम शासन माने मुख्यतः ब्रिटिश नियंत्रण को आहुरी मजबूत करिबा। गोटे प्रकारे हाँ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଗଲା ଲଣ୍ଡନରୁ। ଏହାପରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଶାସନରେ? ହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1861 ଆକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଅଣ-ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିକୁ ପୁଣି ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ 1909ର ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସୁଧାର, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଆକାର ବଢ଼ିଲା, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଟି ହିଁ ତ ସେ ବିଭାଜନ କର ଓ ଶାସନ କର ନୀତି କଥା ଆସେ। ଏକଦମ। ଏହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ବିଭାଜନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା ବୋଲି ଅନେକେ କହନ୍ତି। ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଳି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ? ହଁ, ଏଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ତାର ପରିଣାମ ସହ ଯୋଡ଼ି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ନୋଟ୍ସରେ ଏହାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଅଲଗା ଲେଖିବା ଭଲ। ଠିକ୍। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 1919ର ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସୁଧାର, ଏଥିରେ ସେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବା ଡାୟାର୍ଚି ଆସିଲା ନା? ହଁ, 1919 ଆକ୍ଟ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ଲାଗୁ କଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାଗଲା, ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ ବା ରିଜର୍ଭଡ। ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ। ସଂରକ୍ଷିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦ ହାତରେ ରହିଲା। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସଫଳ ହେଲା? ବେଶୀ ସଫଳ ହେଲାନି, ବହୁତ ଜଟିଳ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଲା। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଇକ୍ୟାମେରାଲିଜମ ଆଣିଲା, ମାନେ ଆଜିର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଭରି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଯଦିଓ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ବାପରେ, କେତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଆଉ ଏହି ଆକ୍ଟରେ ହିଁ ସାଇମନ କମିଶନ କଥା ଥିଲା ନା? ହଁ, ଏ ଆକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଗଠନ ହବ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ହିଁ ପରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାବେ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 1935ର ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ। ଏହାକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା? କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଆଇନ ଥିଲା। ଏହା ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାର ଅନେକ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନକୁ ଶେଷ କରି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନମି ଦିଆଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହାସଂଘ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ବି ଗଠିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଆରବିଆଇ ଆଉ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଓ ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆଉ 1937ରେ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ, ଯାହା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲା, ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 3ଟା ତାଲିକା ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, ଫେଡେରାଲ ଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ବି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ଏହା ପାଇଁ ତ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ ବହୁତ କାମ ଦିଏ। ଯେମିତିକି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ବା ଟେବୁଲ ବନେଇ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିହେବ। ଆମ ଉତ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପରେ ଶେଷରେ ଆସିଲା 1947ର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିନିୟମ। ହଁ, ଏହା ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା।
ଏହା ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ଡୋମିନିୟନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଶେଷ ହେଲା, ଭାଇସରାୟ ପଦବୀ ଉଠିଗଲା, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଦବୀ, ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାରତ ବା ପାକିସ୍ତାନର ମିଶିପାରିବେ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆଗେଇଲା। ହଁ, ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ତ 1946ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗଠନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାମ କଲା। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏହାର ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଦର୍ଶନ ଓ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏତେ ନାଁ, ଏତେ ତାରିଖ, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମ ଉତ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ନିୟମିତ ରିଭିଜନ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନୋଟ୍ସ ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିହେବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କିଛି ଶୂନ୍ୟରୁ ତିଆରି ହୋଇନି। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଆଇନଗତ ବିକାଶର ଇତିହାସ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନ ଆଗ ଆଇନ ଉପରେ କିଛିଟା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା ବା ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଆସିଥିଲା। ଏହି କ୍ରମାଗତ ବିକାଶ ହିଁ ଶେଷରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରୂପ ଦେଲା। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପଢ଼ିବା କୌଶଳ କଥା କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜଟିଳତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଏଇ ଔପନିବେଶିକ ଆଇନଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଛି, ତେବେ 1947ରେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂର ଔପନିବେଶିକ ଡିକଲୋନାଇଜ୍ କରିପାରିଛେ? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିବ। ନମସ୍କାର।